Allah 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 Rabbi faj'alna minal akhyar. الفاتحة بنية قراءة الضياء اللامع مثل ما نوى الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد بن شيخ أبي بكر بن سالم ومثل ما نوى آباؤنا وجدادنا ومشايخنا وأصلافنا الصالحين بقراءة المولد ونفعنا بهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفى يا ربي صل على محمد وآفنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع يا ربي صل على محمد واغفر مؤاني واصرف وارضى يا ربي صل على محمد واغفر معادي واصرفه وردا يا ربي صل على محمد تحل في اسمك الممنى يا ربي صل على محمد نحل فيه اسمك الممنى يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الارفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأسجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واهضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه فعل الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه أبده من به في عظم به منانا صلى الله عليه تسيرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه وبين ماء فاستبق من غفلة أنت وكن يقضانا صلى الله عليه إلى أسرار ربي لم يجل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه من صحبتك إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا صلى الله عليه الله ما حما الله ما برك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر وتوكير رب عرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه قد نشر إلى أنعته وفي الكتب بينا لنا تبيانا صلى الله عليه ليس كالنبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه جاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعزم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافئين ومشافئين أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه حتى أنادى ارفع وسل تغطى وكل اسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي الأنا جنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هبك الله منه هنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من موت تكسر عطاء نهانا صلى الله عليه بالله كره ذكر وصف محمد كيما تذيع عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه لما لنا وقت الخروج لأحمد الأكل مما شاء قد كان. صلى الله عليه حملت به الأم الآمنة بنت وهب لها على الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان. صلى الله عليه كان يغمر نور طه وجهه وسر إلى الابن المسؤول عيانا صلى الله عليه وهو ابن حشيم الكريم شحب بن عبد المناف بن حسين كان. صلى الله عليه والده يدعى حكيما شانه يتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه وأصول المصطفى حتى ترى من سلسلة أصوله عدنانا. فهناك كيف على برفعه للأسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه حينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ نسوانا. صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أوصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأس كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان. صلى الله عليه طول ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فعذر رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه وغير نفسي وزيادة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل جهات فظنت من المشفع حالا. صلى الله عليه
أخرج الشمس الهدى ظهر حبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواهي يا رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شركي وبنا شركي تصدع ولنا وابت الهداية يا رسول الله وهما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما بدها من هول أفزع قال البدر علينا من ثنيات الوداع ويا مسرور
ما دعا لله داع فلها أنت فتسجد وكنا نشفع تشفع فعليك الله صلى ما بدا نور وشاشا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبك رحمة نسأل وإله الأرض يسمع يا عزيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جمال صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فانظر إلينا وأتينا بكل ما جمع وفينا كل البلايا وارفع الآفات والوفاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اسقنا يا رب اجزنا يا الله بها يا حق اليهمة يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واهدم الأمور بحسنى يا الله واحسن الحكمى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد تهرى وآله والصحابة أحمد سنشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أكرم الخلق قد ضاقت بي السبل ودق عظمي وغابت عني الهيل ولم أجد من عزيز أستجير به سوى رحيم به تتشفع الرسل مشمر الساقي يحمي من يلوذ به يوم البلاء إذا ما لم يكن بلل غوث المحاويج إن مهل ألام بهم كهف الضعاف إذا ما عمها الوجل مؤمل البائس المتروك نصرته مكرما حين يعلو سره الخجل كنز الفقير وعز الجود من خضع له الملوك ومن تحيا به المحل من لليتامى ثمال يوم أزمتهم وللأرامل ستر سابع خضل ليث الكتائب يوم الحرب إن حميات وتيسها واستجادت بيض والعسل من ترتجى في مقام الحول نصرته ومن به تكشف الغماء والعلل محمد بن عبد الله ملجأنا يوم التنادي إذا ما عمنا الوهل الفاتح الخاتم الميمون طائره بهر العطاء وكنز نفعه شمل الله أكبر جاء النصر وانكشفت عناء الغموم وولى الضيق والمحل الله أكبر جاء النصر وانكشفت عناء الغموم وولى الضيق والمحل بعزمة من رسول الله صادقة وهمة يمتطيها الحازم البطل أغث أغث سيد الكونين قد نزلت بنا الرزايا وغاب الخل والأخل ولاح شيبي وولى الأمر منهزما بعسكر الذنب لا يلوي به
عجلوا كن للمعنى مغيثا عند وحدته وكن شفيعا له إن زالت نعلو فجملة القول إني مذنب وجل وأنت غوث لمن ضاقت به السبل صلى عليك إلهي دائما أبدا ما إن تعاقبت الضهواء والعسل وآلك الغر والصحب الكرام كذا مسلما والسلام الطيب الحافل اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan di sini untuk mengambil keberkahan daripada seseorang yang memiliki kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Dan dalam rangkaian acara kecil-kecilan kita ini, alhamdulillah tadi sore kita sudah berziarah kepada makam daripada sesepuh kampung kita ini, makam dari sesepuh kampung kita. Dan tadi ba'dal maghrib kita sudah membaca Yasin dan tahlil serta doa arwah untuk sesepuh kita yang ada di sini, wabil khusus Kiai Hasan yang menjadi panutan pengajar daripada kampung Ciranjang ini. Dan terlebih lagi pada malam hari ini kita juga alhamdulillah kedatangan undangan kita ini dari Ciomas, ya Ustaz ya. Dari Ciomas, Kiai Ahmad Said. Alhamdulillah beliau ada di tengah-tengah kita. Dan terkait dengan pelajaran yang biasa kita baca di hari Selasa malam Rabu, kitab Risalah Adab Sulukil Murid, di mana di situ disebutkan tentang sifat-sifat yang hendaknya disandang oleh seseorang yang ingin mendekat kepada Allah. Maka sebelum kita mendengarkan mau'idhah hasanah dari Kiai Ahmad, dari Ustadz Ahmad, maka sebelumnya kita akan bacakan sedikit managib, biografi daripada Sahibul Haul, yaitu Al-Habib Yusuf bin Abid bin Muhammad Al-Hasani. Maka kita siapkan diri kita baik-baik untuk kita dengarkan, kemudian kita jadikan itu sebagai muhasabah diri kita, bagaimana pelajaran ini, biografi beliau, kita bandingkan dengan apa yang kita pelajari di kitab Risalah Adab Sulukil Murid, dan kita timbang diri kita, bagaimana kita berada, posisi kita sekarang ini, dan bagaimana kita akan ke depannya. Haji Adik sama Ustadz Heri kalau boleh sini. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah managib singkat dari seseorang yang memiliki kesungguhan di dalam menuntut ilmu untuk menggapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah al-alim al-allamah wal qudwatil fahamah, sahib Maryamah,
Abu Mahasin Al-Habib Yusuf bin Abid bin Muhammad Al-Hasani. Nasab beliau sebagaimana tercatat di dalam kitab Ar-Rihlah adalah Yusuf bin Abid bin Muhammad bin Umar bin Ibrahim bin Umar bin Isa bin Syekh Abil Wakil Maimun bin Musa bin Isa bin Aziz bin Azuz bin Abdul Aziz bin Allal bin Jabir bin Ayyad bin Qasim bin Ahmad bin Muhammad bin Imam Idris Al-Musanna bin Al-Imam Idris Al-Akbar bin Abdullah Al-Mahad ibn Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibit bin Ali bin Abi Talib wa Fatimah Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Anggot di sekitaran tahun 965 atau 966 Hijriah. Beliau tumbuh dengan mempelajari Al-Quran kepada ayahnya hingga sang ayah wafat ketika beliau berusia 10 tahun. Namun kewafatan daripada ayahnya tidak menghentikan langkah beliau. Di usianya yang sangat muda, beliau terus melanjutkan menuntut ilmu sampai ke kota Fas, tempat para kakek beliau dari keturunan Al-Adarisah. Beliau banyak melazimi majlis para ulama di tempat itu dan di berbagai tempat-tempat lainnya. Beliau banyak berpindah dari madrasah ke madrasah, dari kota ke kota, serta menziarahi para guru thariqah sufiyah di berbagai tempat. Di usianya tersebut, beliau telah mengkhatamkan Al-Quran, berbagai mutun di dalam ilmu aqidah, fiqih, balaghah, dan lain sebagainya. Dan berdasarkan perintah dari salah seorang gurunya, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Maghribi, beliau meneruskan perjalanannya untuk menemui Syekh Muhammad bin Hasan Al-Bakri di kota Kairo, negeri Mesir. Di sana beliau juga melazimi pelajaran tauhid yang diasuh oleh Syekh Makhluf Al-Maghribi yang berlangsung di Al-Azhar. Al-Habib Yusuf kemudian menceritakan keadaannya dalam pencarian seorang guru kepada Syekh Makhluf, hingga Syekh Makhluf mengabarkan kepadanya bahwa ada seorang dari India yang datang kepadanya, yang ketika itu pergi ke Al-Azhar, ke tempat Syekh Makhluf Al-Maghribi untuk menuntut ilmu. Kemudian dalam perjalanannya, seorang India tersebut melewati sebuah lembah di Hadramut dan bertemu dengan seorang ulama besar yang bernama Syekh Abu Bakar bin Salim di kota Inat, yang mana beliau pernah mengatakan bahwa aku telah dijanjikan oleh Allah akan memiliki seorang murid, seorang syarif, yaitu seorang keturunan dari Sayyidina Hasan, seorang penimba ilmu yang tulus yang berasal dari kota Fas, dan sungguh aku tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali aku telah bertemu dengannya. Lalu Syekh Makhluf mengatakan kepada Al-Habib Yusuf, jika engkau benar seorang syarif, maka berangkatlah menemuinya karena ia adalah guru yang engkau cari. Lalu Al-Habib Yusuf pun menuruti perintah gurunya tersebut, berangkat menuju Hadramut dengan sebelumnya menunaikan ibadah haji. Hingga sesampainya di kota Inat, beliau mengunjungi kediaman dari Syekh Abu Bakar bin Salim, dan beliau disambut dengan sambutan dari seseorang yang sudah sangat merindukan sebuah perjumpaan. Di sana Al-Habib Yusuf tinggal selama total 8 bulan. Dengan beliau senantiasa melazimi Syekh Abu Bakar bin Salim dan menuruti perintah dari gurunya untuk berdakwah dari satu tempat ke tempat lainnya. Setelah 8 bulan tersebut, Syekh Abu Bakar bin Salim kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Al-Habib Yusuf bin Abid Al-Hasani, seorang murid yang dicintainya. Sepeninggal gurunya, Al-Habib Yusuf kemudian pergi ke kota Tarim, yang mana di kota tersebut beliau sangat diterima dan dicintai oleh saudara-saudaranya dari golongan Sadah Bani Alawi, hingga beliau diberi ilbas oleh Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Kemudian beliau
melanjutkan perjalanannya hingga menetap di desa Maryamah di kota Sewun dan mengajar di sana hingga akhir usianya kelak. Al-Habib Yusuf bin Abid mulai menulis kitab Ar-Rihlah pada tahun 996 Hijriah dan beliau menyelesaikan penulisannya bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1036 Hijriah. Dan selain daripada kitab Ar-Rihlah, beliau menyebutkan bahwa beliau juga menulis 2 kitab lainnya, yaitu Duratul Fakhrah fi dzikri man laqituhu min rijalil akhirah, dan di dalam kitab itu dijelaskan beberapa kejadian yang beliau alami bersama dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Sedangkan kitab yang lainnya adalah Lubsul Khirqah fi man akhadna anhu dzalika minal auliya. Kewafatan beliau menghembuskan nafas terakhirnya di kota Maryamah pada hari Senin 18 Jumadil Akhir. Dalam satu riwayat dikatakan tahun 1044 Hijriah, dan di riwayat yang lain dikatakan pada tahun 1048 Hijriah. Dan sampai dengan saat ini di atas kubur beliau dibangun sebuah kubah sebagai pertanda bahwa di dalamnya, di bawahnya terkubur seseorang yang memiliki kedudukan agung di sisi Allah berkah dari kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Ayyuhal ikhwan, berkaitan dengan haul daripada beliau, kita dapat mengambil teladan dalam hal pemahaman akan ilmu dan pengamalannya yang selaras. Kita mendengar sejarah hidup beliau tentang jauhnya jalan yang harus ditempuh, banyaknya guru yang beliau belajar kepadanya, maupun lamanya waktu yang harus dilalui. Dan itu semua dilalui dalam keadaan beliau bukan orang yang kaya, bukan orang yang memiliki harta untuk kemudian berjalan mencari guru, dan mencari guru. Tapi lebih dari 80% perjalanannya dari kota Maroko sampai ke Hadramut beliau lakukan dengan berjalan kaki atau menjadi pembantu di kafilah-kafilah yang sesuai dengan perjalanan yang beliau lewati. Maka ambil pelajaran, nilai dari perjalanan hidup beliau dan jalan dakwah yang telah ditempuhnya. Itu tercatat baik di dalam sejarah dan menjadi pelajaran penting bagi kita pada saat ini pada khususnya, dan apa-apa yang telah beliau asas, yang telah beliau bangun pondasinya, hendaknya dapat kita ambil pelajarannya, kita terapkan di dalam diri kita terapkan di dalam keluarga kita, dan semoga Allah membantu kita untuk melaksanakan itu semua sehingga kita, keluarga kita, dan lingkungan di sekitar kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad yang menyenangkan hati daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin
وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وافتح علينا فتحا مبينا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah, yang saya banggakan, yang saya cintai, akhirul kiram Habib Segaf Al-Hasani, Muhammad bin Ahmad Segaf, dan juga para asatid, para kiai yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, yang alhamdulillah moga-moga kita semua mendapatkan keberkahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dari sahibul haul Sayyidi Al-Habib Al-Imam Al-Allamah Al-Fahamah Yusuf bin Abid Al-Hasani alaihi rahmatullah wa nafa'ana bihi wa bimasyayikhihi wa bi talamidatihi wal akhidina anhu amin amin ya rabbal alamin fid dunya wal akhirah insyaallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita berada di majelis ilmu saja itu sudah satu fadilah, apalagi kalau ketambahan ya majelisnya tadi tidak hanya menggali ilmu tapi menggali ahli ilm ya. Banyak di antara kita melupakan dan tidak kenal dengan siapa para ahli ilmu. Ini satu kekurangan ya, sebab dalam kitab At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah lil Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, di muqaddimahnya beliau menyebutkan apabila seseorang tidak mengetahui para ulama, tidak mengetahui bagaimana tingkatan dan kedudukannya, akhirnya tidak bisa membedakan mana ulama yang berkelas dan mana ulama yang tidak berkelas. Akhirnya tidak bisa membedakan mana pendapat ulama yang bisa diambil dan mana yang tidak bisa diambil, mana yang layak untuk diikuti dan mana yang tidak layak untuk diikuti. Dari situlah perlu kita menggali biografi ya, mengenali para ulama-ulama terdahulu yang membawa Islam, membawa ilmu, membawa ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai kepada kita di zaman kita, dan moga-moga kita juga termasuk umat-umat Nabi yang bertanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Yang pertama, bagaimana kita menggali sebanyak-banyaknya warisan ulama terdahulu semampu kita. Gitu. Kemudian setelah kita gali seberapa banyak warisan beliau, kayak tadi disebutkan kitab Ad-Durratul Fakhirah. Ada punya Ad-Durratul Fakhirah? Ada ya? Alhamdulillah. Ini warisan. Berapa judul kitab tadi disebutkan? Mungkin di antara kita baru pernah dengar namanya mungkin. Kita megang aja belum, apalagi isinya. Wah, belum lagi warisan-warisan dari ulama-ulama yang lain. Kan salah satu ulama saja itu kadang-kadang menulis kitab itu sampai ditimbang, bukan kertasnya, tintanya ditimbang. Itu dalam sejarah Al-Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi itu menulis tintanya ditimbang sampai 124 kilogram. Sekintal lebih, Pak. Tinta yang dipakai nulis seumur hidupnya beliau berapa? 124.000 kilogram. Diriwayatkan itu tintanya. Kemudian yang dipakai nulis apa namanya? Dulu pakai bulu. Kalau zaman pena kan zaman kita, dulu pakai bulu. Imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah itu orang yang paling nggak seneng sering ketemu orang. Ila tamu, itu pun pilihan tamu yang bisa beliau temui.
Apabila ada orang yang layak ditemui karena masalah ilmiah, tanya jawab yang wajib beliau temui, itu pun sambil bawa bulu ditajemin untuk bekal nulis. Jadi nggak kepingin waktunya terbuang sia-sia. Akhirnya apa? Begitu beliau wafat, beliau wasiat, nanti saya meninggal musim dingin, airnya angetin bahan bakarnya bulu yang pernah saya pakai nulis, moga-moga saya dapat berkahnya. Itu dipakai membakar air sampai anget, bulunya satu kamar, belum nyampe separuh, udah selesai. Masih sisa banyak. Nah kita kalau ditanya, kira-kira sudah berapa banyak yang kita tulis? Hadirin wal hadirat rahimahullah, itu satu ulama. Wah, yang lainnya lagi masalah juznya. Juz yang ditulis 1000 juz lebih. Satu juz itu 20 halaman, 21 halaman atau 10 lembar. Itu namanya satu juz. Ini 1000 juz lebih. Ada yang nulis sampai 1000 judul. Al-Imam Ali At-Tuhanawi, ulama sekarang. Baru saja meninggal tahun 90-an. Kan Syekh Muhammad Anwar Al-Kashmiri, ulama India. Ini top luar biasa. Tapi Syekh Ali At-Tuhanawi yang 1000 judul kitab dikarang sama beliau tadi, kalau muskil tanya kepada Syekh Muhammad Anwar Syekh Al-Kashmiri. Nah, berapa itu ilmunya beliau? Hah? Itu susah ya. Ini zaman sekarang ada orang yang bisa melewati Imam As-Suyuti yang mengarang sampai 800 judul kitab. Lah kita udah umur segini, berapa lembar yang kita nulis? Hah? Berapa pulpen yang sudah kita habiskan? Berapa waktu yang sudah kita pakai untuk di majelis menimba ilmu dari para ulama? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, anugerah besar kalau malam ini kita bisa dihadirkan sama Allah dengan taufiknya Allah Ta'ala, bisa mendengarkan kabarnya para ulama. Wa illa, kita kabar yang kita dengar sekarang Masya Allah serem ya, bikin pusing, bikin stres. Tapi kalau kita dengar kabarnya para ulama, nanti kita sedikit kupas tentang manaqibnya Imam Yusuf bin Abd al-Hasani alaihi rahmatullah, itu membuat kita introspeksi diri tadi kata beliau. Ya toh, supaya kita sadar diri, supaya kita mau koreksi diri. Kebanyakan orang kan ngoreksi orang atau ngoreksi diri kebanyakan. Ngoreksi orang. Ya toh, menilai orang. Lah, Allah nggak bilang begitu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Ma 'alaika min hisabihim, bukan kewajibanmu ya Muhammad untuk menghitung menilai-nilai mereka. Wa ma min hisabika 'alaihim min syai', dan hitungan kamu, nilainya engkau ya Muhammad, derajat kamu, kedudukan kamu tidak terpengaruh sama penilaian mereka. Artinya apa? Kita dinilai sama orang bejat, dinilai sama orang kayak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dinilai apa? Tukang sihir, dinilai apa? Dinilai pembohong, dinilai macam-macam. Apakah ngaruh dengan kedudukan Rasulullah? Kagak ngaruh. Jadi apa? Jangan kita terpengaruh dengan penilaian orang, dan juga kita jangan usil nilai orang. Yang paling benar, ayo kita introspeksi diri, sudah sampai sejauh mana kita dengan para pendahulu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka ummatun qad khalat. Itulah umat, itulah para ulama, para salafus saleh, qad khalat, yang mana beliau sudah berlalu di masanya, sudah mengerjakan tanggung jawab dan kewajibannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka laha maka sabat, bagi mereka lah apa yang sudah mereka perbuat. Beliau sudah berbuat mencari ilmu, beliau sudah berbuat menggali, menimba ilmu, mengadakan perjalanan tadi dari kota Fas. Fas itu mana tuh? Pamoyanan lurus. Fas itu mana? Maroko. Maroko itu tahu Pak mana Pak? Maroko. Iya, bablas Mesir itu belok kiri. Belok kiri. Taunya martabak Mesir. Paling Sungai Nil, di situ ada kuda Nil, gitu. Enggak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi alhamdulillah kita bisa duduk seperti ini, ada acara haul. Ya, kita hidup di zaman semuanya dipertanyakan sama orang sekarang. Kayak ulama kita ini bodoh-bodoh semua, nggak ngerti
bagaimana beribadah mengikut kepada Nabi Muhammad SAW, nggak ngerti nyembah kepada Allah, ngarang-ngarang kayak begitu. Akhirnya orang-orang sekarang dikit-dikit tanya dalil. Nah, emang ada dalilnya Nabi mengadakan haul? Itu bukan masalah ada dalilnya atau kagak. Ente yang nggak pernah ada di majelis ilmu, Anda yang nggak pernah ngaji, Anda yang nggak pernah hadir dengan ulama sehingga nggak tahu dalil. Ya, tapi kalau kita duduk dengan para ulama, aulia salihin, apa saja disampaikan sama beliau. Wah, kita yang nggak betah duduk sama ulama. Wah, 100 tahun yang lalu dikisahkan model majelis di Mesir itu mulai ted subuh sampai jam 8 malam. Paling cepat jam 6 maghrib. 30 cabang ilmu itu dikaji di Masjid Al-Azhar. Oh, sekarang ngaji sampai jam semono, bubar wis. Wah, itu pun kadang-kadang seorang syekhnya diceritakan, naktafi bihadzal qadar mura'atan lihalikum. Syekhnya umur 70 tahun ke atas. Kami cukupkan ngaji sampai sekian. Mas, ini dalam rangka ngelihat kondisi kalian. Jadi yang ngaji sudah miring-miring. Syekhnya masih seger dari pagi sampai jam 7 masih seger, ngelihat muridnya miring kanan, miring kiri, ada yang nyungsep. Mura'atan lihalikum, kata beliau. Wis gak kuat iki wis. Sudah ada yang nyungsep ya. Ya dah. Lalu baru berapa menit ini sudah nyungsep kita ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi di sana ternyata ulama ini mempunyai beberapa dimensi yang kita harus pahami. Ada yang kita pahami paling mentok, orang sekarang memperlakukan manusia, anak kita sendiri itu kayak ayam broiler, Pak. Jadi anak ini zaman sekarang cuma ditimbang aja di posyandu. Yang ditimbang apanya? Berat apanya itu? Berat badan. Padahal manusia itu mempunyai 5 kata para ulama. Awas ini jangan keliru. Kita dulu sekolah diajarin manusia itu jasmani dan bas gitu toh, hilang 3 berarti. Nggak keurus yang 3 ini. Ya, makanya akhirnya susah jadi ulama karena nggak ngerti yang 3 ini. Ya. 1 jasmani, alhamdulillah pada ngerti semua. 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. Ditimbang, alhamdulillah anak saya naik seon. Habis itu naik sekilo. Itu mau diapain kalau gemuk? Mau disembelih kayak ayam? Emang manusia itu kelasnya yang paling gemuk gitu. Berarti yang kurus-kurus kasihan tuh ya. Lah, lihat sejarahnya. Ulama ada yang bergerak al-A'mash, ada yang bergerak al-Ahnaf, ada yang bergerak al-Asam, ada yang bergerak semuanya tentang masalah jasadiyah zahiriyah. Ya. Tapi tidak ngaruh sama sekali dengan keulamaannya beliau. Lah, orang sekarang ini yang diperhatikan dohir saja, badan saja, ruhani nggak ngerti. Terus ada lagi qalb, hati, bagian ketiga. Beda antara ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Masalah ruhaniyah. Dalam kitab Ithaful Muslim, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, bukan Yusuf bin Abid, Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau ketika mengomentari muqaddimah Al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri. Kenal? Imam Al-Mundhiri. Habib Mundhir kenal. Habib Al-Mundhiri, masih ingat tuh? Apa nama kitabnya? At-Targhib santri. Kenal. Ya, kitabnya apa namanya? At-Targhib wat-Tarhib. Ada di Embang. 4 jilid. Itu diceritakan di muqaddimahnya sama Imam Hafidh Al-Mundhiri. Saya ngarang kitab ini dalam kondisi jauh dari rumah. Dalam kondisi banyak pikiran, banyak masalah, capek. Di tengah perjalanan saya mengarang kitab Targhib wat-Tarhib. 4 jilid, ada 1000 lebih judul babnya. Itu semuanya dikarang tidak pakai buka kitab. Semuanya dari hafalan beliau. Diambil dari Bukhari, diambil dari Muslim, diambil dari Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dari Musnad ini, dari ini. Semuanya pakai hafalan sambil di kendaraan.
Selesai beliau komentar begitu di pembukaan muqaddimahnya, dikomentari sama siapa tadi? Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Min hadza arafna. Dari sini kita tahu, kita yakin bahwa beliau ngarang ini dengan hafalannya. Kalau ngelihat judul kitabnya, bab-babnya yang panjang serta ketebalan kitabnya, kita mengetahui ini bukan pakai kekuatan biasa, tapi pakai biquwah ar-ruhaniyah al-azimah, dengan kekuatan rohani yang sangat besar. Pertanyaannya, gimana Pak pakai kekuatan rohani? Nggak ada jawabannya. Lenyap dalam ilmu kita zaman sekarang. Di sekolah nggak diajarin, ya taunya santapan rohani. Pertanyaannya, pindang apa pepes? Nggak tahu. Itu santapan rohaninya ini kelas nasi uduk, apa kelas apa? Nasi padang atau Chinese food? Lelah santapan rohaninya kelas combro. Ayo kira-kira rohaninya seger apa lemes? Lemes. Karena apa? Tidak bermutu santapan rohaninya. Tidak bergizi santapan rohaninya. Yang kita ngerti hanya apa tadi? 4 sehat, 5 sempurna. Itu bagi badan. Nah, bagaimana rohaninya supaya sehat? Supaya mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bisa punya hafalan yang bisa di loading dengan cepat. Kalau kita ngeloading 1 hadis, 2 hadis, 5 dah nyut. Loadingnya muter kalau HP itu nggak keluar gambarnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Habis itu qalb, hati. Apa fungsinya hati? Wis gak ngerti orang sekarang. Ya dah. Jadi ada kekuatan, ada hatinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam membahas tentang hati, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ulama modern khilaf, qalb ini apa hati yang liver itu atau jantung? Mereka lebih dekat hati itu diartikan jantung. Ya kalau jantungnya sehat, tekanan darahnya bagus, semua badan bagus. Nah, ini agak mirip ini. Kalau menurut ulama sekarang. Ala kulli hal maknanya qalb sesuai dengan makna bahasa kata para ulama, sumyal qalbu qalban li'annahu yataqallab fil yaum 70 marrah. Dinamakan hati karena dia bisa berbolak-balik dalam sehari itu sampai 70 kali. Makanya kadang-kadang kita sebelum sholat, sebelum keluar, kita diajarin sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sekarang Pak lagi di majelis. Bu, sekarang lagi di apa, di pos kamling ini? Majelis. Gantian kalau ngomong di majelis ya. Jangan ngomong berjamaah tuh. Halo. Ibu-ibu, ada sinyal nggak? Asyik. Lanjut apa muter-muter sinyal lah. Jadi kalau kita mau keluar dari sholat diajarkan, kenapa? Iya, sekarang lagi ibadah, sekarang lagi sholat. Setelah habis sholat ngapain kira-kira? Makanya diajarkan sama ya muqallib, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Moga-moga habis sholat taat lagi, habis pengajian ngapain? Nah, itu masalah. Habis pengajian ngegaple. Habis gajian pindah majelis ke pos kamling, pindah majelis ke rumah, ngapain? Ada hati kita semuanya. Apa kemauannya hati kita? Harus tahu. Man arafa qalbahu arafa nafsah. Nanti baru ada nafsu. Ada lagi akal. Ini 4 anggota dalam diri kita bersifat batin. Kalau orang nggak ngerti akalnya, apakah akalnya sudah standar atau di bawah atau lebih? Gitu kan, kalau akalnya lebih ngakalin, bapaknya ibunya diakalin, woy. Ditipu, wo culas, wo ini. Kadang-kadang akal bekerja sama nafsunya. Dia lagi kepingin ngopi ngerokok gratis, mikir duit nggak ada nih.
Kemana enaknya? Oh, anu aja, ke majelisnya Habib aja, biasanya ada ngerokok, ngopi gratis. Oh, ini akal kerja sama nafsu. Kata para ulama, syaitan. Kalau sudah akal kerja sama dengan nafsu, ya, nafsu malah diturutin sama akal, kebalik ini. Harusnya akal tuh fungsinya ngerem. Innama sumyal aglu aglan li'annahu ya'gil sahibahu amma la yaliqu bih. Sebab dia fungsinya akal dinamakan akal karena dia mengikat, ngerem orang yang masih punya akal melakukan hal-hal yang tidak pantas bagi dia. Apa yang nggak pantas misalnya? Akalnya ngomong, wah nggak pantas ini, jangan, ngerem. Ini orang berakal. Biasanya tandanya kata Imam Ghazali kalau anak kecil mulai punya rasa malu. Mau ngapa-ngapain, ayo ambil, malu, set. Mikir dia. Oh, ini berarti asyraqat nuru aglih. Ini berarti cahaya akalnya sudah mulai terbit. Namanya orang tua harus memperhatikan anak kalau sudah punya rasa malu kayak begitu, diperhatikan, jangan dibiarkan. Ya, anak sekarang nggak punya akal, nggak punya malu. Ada tamu, ujung-ujung keluar dari rumah, la salam wala kalam, tahu-tahu kue di tamu hilang. Set, keluar lagi, kagak pakai ngomong lagi. Ini orang tua harus mengerti, berarti anak saya akalnya belum tumbuh ini. Apa sebabnya? Ini anak kebanyakan diomelin, kebanyakan diomongin. Makanya kalau sama anak kecil jangan perbanyak ngomong. Kalau ngomong satu kosakata jelasin, satu kosakata pelan-pelan. Anak kecil itu ngeheng. Iki mak ngomong apa iki? Jangan. Waduh, kamu jatuh. Gak usah begitu. Ya, ada Indomie panas baru mateng. Si anak mau megang. Jangan panas. Gak ngerti anak itu. Itu mie yang masih keluar asapnya. Pegang tangannya, masukin ke mangkok tadi sambil ngomong panas. Satu kosakata masuk di akalnya. Seret. Nah, diulangi lagi. Berani nggak dia? Enggak. Karena ada sensor dari jari yang merasakan panas tadi langsung naik ke akalnya. Gitu sistemnya. Ini kalau orang tua nggak ngerti bagaimana menumbuhkan akal, akhirnya konslet semua akal anak kita. Iya, nggak ngerti. Ngomong tuh akhirnya. Nah, ini masalah orang sekarang. Nggak ngerti apa itu menumbuhkan akal, bagaimana merawat akal, apa yang merusak akal. Nggak ngerti sama sekali. Akhirnya rusak semua akal-akal anak sekarang. Karena apa? Kata para ulama, di antara yang merusak akal kita adalah kemaksiatan. Apa maksiat? Nggak ngerti. Yang taunya mak sopo itu, mak sebelah itu. Maksiat nggak ngerti. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi belum lagi nanti masalah nafsu. Kata para ulama, man arafa qalbah, yang tahu siapa hatinya, bagaimana hatinya, apa kemauan, keinginan hatinya, arafa nafsah, berarti dia kenal sama nafsunya. Faman arafa nafsah, arafa rabbah. Baru dia kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kenal sama nafsunya, dia bisa membedakan, saya begini ini, saya minum ini. Kita minum ini, seret. Ini minum pakai nafsu atau minum pakai hati? Gitu. Bagaimana kalau minum pakai hati? Kalau minum pakai hati, pakai niat. Apa niatnya? Niru siapa? Oh, minum pakai hati niat. Oh, ini lagi di taman surga nih. Ngebayangin. Yatufu alaihim bildanum mukhalladun bi akwabi wa abariqa wa ka'sin, diseruput dulu. Itu namanya minum pakai hati, pakai niat. Dia niru siapa? Dalam rangka apa? Kenapa dia minum? Oh iya, ini ada ayat. Kita lagi ngebayangin sedang di surga. Di surga itu apa? Yatufu alaihim bildanum mukhalladun. Makanya di majelis-majelisnya ulama salafus saleh, ya, di majelis kita juga mesti ada yang ngidirin cangkir minuman. Karena apa disebutnya majelis zikir itu adalah taman? Oh, taman surga kok. Minum nggak ada, makanan nggak ada, asap toh. Yang datang jin tomang nanti. Ya, hadirin wal hadirat. Di majelis ada minum nggak ini? Ada, alhamdulillah. Harus sebentar lagi ada yang lewat lagi, gitu kan itu. Nah, ini semuanya ada niatnya ulama ngatur acara seperti itu. Bukan pakai nafsu.
Kalau pakai nafsu itu dia nggak pakai niat dan tidak ada tujuan yang jelas. Tapi yang penting saya suka, maunya satu ini, itu nafsu tadi. Tidak bisa dibelokkan sama sekali. Wah, ini orang tua harus ngerti. Ini anak pengen ini, pengen coklat, dikasih permen nggak mau, kasih duit nggak mau, pokoknya coklat ini. Wah, itu nafsu itu. Nah, ini orang tua harus bisa mensiasati bagaimana kalau apa. Tapi kalau orang tuanya nggak ngerti, mbahnya gendong anaknya, tahu-tahu dibawa ke warung, ayo mau yang mana? Lu itu syahwatnya naik, nafsunya dilatih. Siapa yang latih? Mbahnya sering. Padahal Allah Ta'ala menyatakan fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa. Dia harus bisa menahan nafsunya, baru fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang sekarang nggak peduli ya masuk akal atau tidak, untung rugi atau tidak, ya yang penting anak seneng, yang penting happy. Mau fulusnya habis, mau nggak ada manfaatnya, nggak ada untungnya, yang penting nurutin nafsunya. Nah, nanti ada kelezatan nafsu, ada kelezatan qalb. Itu beda. Orang sekarang yang dicari kelezatan nafsu, kelezatan itu harus capek, harus susah. Kelezatan qalb nyantai, cuma duduk di majelis, ya tak? Tapi kita mendengarkan qasidah, kita mendengarkan manhajnya para ulama, wah, ngerasa tenang, ngerasa adem. Saking ademnya tidur nggak kerasa. Di rumah susah tidur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kita masuk ke masalah kesungguhan belajar Al-Imam Yusuf bin Abid Al-Hasani. Tadi saya coba otrak-atrik di rumah, ya. Ternyata kita ya harus istighfar banyak ini ya. Beliau dinyatakan dalam manaqibnya oleh para ulama mulai menuntut ilmu di sekitar kota Angkad, kalau ditulisnya Angkad, kalau bahasa Arabnya Angkad watil Misan. Antara dua kota ini awal-awal belajarnya. Ternyata di kota Angkad dan Tilmisan ini kota yang sangat masyhur dengan ilmu. Kalau kita searching ini? Kita nyari-nyari ya, pakai sarana yang sekarang ada di software, ada kitab judulnya Tarikhul Islam. Saya ada di maktabah 54 jilid, Pak. Itu 54 jilid kalau disuruh nyari ulama At-Tilmisani, ya nggak berangkat ke sini saya. Ngoprek satu-satu. 54 jilid. Nah, zaman now ini ulama kan punya kaidah. Apa kaidahnya? Al-muhafadzatu ala qadimis sholeh. Yang lama, yang soleh harus dijaga. Apa? Warisan para ulama, kitab-kitabnya dijaga. Tapi kalau ada hal yang baru, wal akhdhu bil jadidil aslah. Kalau ada hal yang baru yang bisa mendukung kesolehan warisan yang lama, sekarang ada program, ada software ya, untuk searching lebih cepat. Di kitab Tarikhul Hawadis, begitu kita ketik At-Tilmisani, ulama yang lahir tinggal di At-Tilmisani, kurang lebih 20 nama orang ulama. Nah, Imam Yusuf bin Abid Al-Hasani ini tinggal di daerah yang banyak ulamanya, 20 orang, Pak. Pamoyanan berapa orang? 2. Berarti nolnya gelundung kali. Kita nyari ulama ini setengah mati. Iya, yang ulama ya, yang standar SNI apa standar gitu. Ya, kalau dulu saya dari Jawa Timur, para kiai Jawa Timur itu menyusun tingkatannya begini. Yang paling bawah itu mudin. Apa mudin? Singkatan dari Imamuddin, imamnya agama. Ini spesialis tahlil, yasin, talqin, akad nikah, itu mudin. Gitu. Wis gak boleh ngurusin yang lain. Kalau di Jawa Timur ini. Naik dikit mulai boleh ngajar, cukup anak-anak.
alif ba ta, qawaidul baghdadiyah, ngajar iqra, disebutnya muallim. Bogor banyak muallim thayyib, muallim fulan, ya muallim arfah. Muallim. Kenapa? Karena beliau pernah belajar, pulang diizinin ngajar sama gurunya khusus untuk baca Al-Qur'an saja. Kalau dia belajarnya agak lama, diakui sama gurunya sampai disuruh ngajar lagi di pondok sama gurunya, baru boleh dipanggil ustadz. Jadi ustadz ini siapa? Ngajar santri di pondok, ilmunya diakui sama kiai. Gitu. Jadi kiai yang punya anak buah ustadz sama punya santri. Gitu. Nggak boleh dipanggil sembarangan. Kayak begini, ada orang sekolahnya cuma di akademi perawatan, boleh nggak dipanggil dokter? Boleh nggak kita konsultasi jantung sama perawat? Ya nggak bisa, bisa error Pak, bisa masalah. Iya dah, orang cuma perawat kok. Sama nyuntik ngerti, ngetes tensi darah, tekanan darah, paham, namanya perawat. Tapi kalau urusan penyakit daleman, nggak bisa. Naik di atas ustadz siapa? Kiai. Kiai pun ada dua. Zaman now, dulu nggak ada. Kiai itu ada dua kalau di Jawa Timur disebutnya. Ada Mbah Yai, ada Abah Yai. Ya beda. Apa bedanya? Kalau Abah Yai ini biasanya pejabat baru pensiun, banyak fulusnya bangun pesantren. Ngelihat ustadz-ustadz miring-miring nyari kerjaan susah, dikumpulin nih sama yang punya fulus. Karena punya anak buah ustadz, saat antum ngajar sini aja, saat ilmu antum manfaat ini tak gaji 5 juta sebulan. Mau nggak kira-kira ustadz? Oh mau. Bodoh amat. Bos saya mau pejabat pernah korupsi kak? Emang gue pikirin yang penting dapat gaji. Ada nggak kira-kira gitu? Oh ya, di mana Pak? Itu disebutnya nggak boleh, kiai gitu nggak boleh. Harus ada tambahannya, Abah Yai. Supaya apa? Kalau konsultasi fikih, kalau konsultasi agama, jangan ke Abah Yai. Sebab dia kagak ngerti. Wong dulunya pejabat. Wong dulunya cuma punya pangkat, punya perusahaan, akhirnya duitnya banyak, ya dah, bangun pesan, bisa nggak kira-kira? Bisa. Mudah itu. Supaya masyarakat nggak keliru, dikasih titel Abah Yai. Yang satunya Mbah Yai. Woi, susah ini. Susah ditirunya ini. Seperti Mbah Yai Jazuli. Mana itu? Peloso, Kediri. Itu diantara manakibnya pamit ke istrinya. Bu, saya nggak kerja ya. Saya tak ngaji wae sama santri. Sehari 17 kitab. Ayo, jam berapa kerjanya kira-kira? Nggak bisa. Itu Mbah Yai itu begitu. Nanti ilmunya itu matang kayak orang sepuh gitu. Kekiainya itu kayak mbah. Makanya digandeng Mbah Yai. Jadi kalau tanya ilmu apa saja, konsultasi fikih, tauhid, urusan kehidupan sama Mbah Yai. Tapi kalau minta permodalan, Abah Yai. Bab ekonomi, bah niki kurang modal, bah. Abah Yai. Mbah Yai ente mintain modal dikasih kitab gue. Salah jurusannya, gitu loh. Nanti Mbah Yai, Abah Yai yang punya ilmu sampai nyambung sama aulia solehin, nyambung ke alam gaib, bisa ketemu Nabi Khidir, mimpi Rasul SAW, bisa silat apa? Bisa konsultasi. Oh ini beda lagi. Kiai khos disebutnya. Nanti naik lagi ya, menguasai pakar dalam keilmuan, baru jadi ulama. Hadirin al hadirat rahimakumullah. Nah, Al-Imam Yusuf bin Abd al-Hasani dari segi lingkungannya saja itu salah satu ulama yang terkenal, Al-Imam Al-Muqri. Beliau punya kitab namanya Azharur Riyad fi Manaqibi Qadhi Iyad. Apa mana iki? Pernah dengar? Azharur Riyad, bunga-bunga di taman, dalam rangka menjelaskan biografinya Qadhi Iyad. Pernah dengar Qadhi Iyad? Nah, Qadhi Iyad.
Beliau Masya Allah ulama mazhab Maliki. Di Maroko itu kebanyakan ulama Malikiyah. Beliau ulama mazhab Maliki, mengarang syarah Sahih Bukhari, syarah Muslim, kitabnya yang masyhur kitab Asy-Syifa fi Ma'rifati Huquqil Mustafa. Itu di Tunis. Tunis itu mana, Pak? Tunis. Mesir ngiri. Kalau lurus ke atas ke Libya, lurus ke atas beda lagi nanti ya. Nanti ketemu Mesir ke kiri, seret, nanti ketemu Aljazair, Tunis, Maroko, mentok Maghrib. Nah itu di Jami'ah Az-Zaitunah, Tunis ini nama negara, ada Universitas Masjid Jami' Az-Zaitunah. Itu punya tiang namanya Asy-Syifa. Karena Pak ulama sepanjang zaman mulai dikarang kitab itu ngaji kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya apa? Kesembuhan. Jadi orang yang sakit itu kalau mentok dokter nggak bisa dibawa ke majelis. Di majelis tiang Asy-Syifa tadi. Karena saking berkahnya kitab Asy-Syifa ini membahas 1/6 ilmu tentang Rasulullah. 1/5 apa 1/6? Ilmu tentang Rasulullah itu satu, ada ilmu yang namanya sirah, sejarahnya Nabi. Ada ilmu lagi membahas tentang dalail, dalil-dalil, bukti-bukti kalau beliau Nabi. Apa buktinya Rasulullah itu Nabi? Dibahasnya di Dalailun Nubuwah. Habis itu ilmu tentang mukjizat Nabi. Ilmu tentang syama'il, kebiasaannya Nabi. Ilmu tentang khosoisnya Nabi. Gitu. Nah, terus ilmu tentang hak-haknya Nabi. Apa saja hak kewajiban umat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, umat harus ta'zim, harus mahabbah, harus beriman, harus berjuang demi Nabi. Ngeledek boleh nggak? Nggak boleh. Baru-baru ini kejadian lagi. Nabi disamakan kayak anak muda pengangguran. Kalau bisa janda-janda kaya menikah dengan pemuda pengangguran, ini kan kurang ajar. Harusnya dipenggal itu. Ya, toh? Di kitab Asy-Syifa disebutkan di situ. Ya, apabila menghina kepada Nabi, hukumnya jelas. Kalau nggak murtad, kafir. Gitu. Ini orang sekarang nggak tahu apa haknya Nabi. 1/6 ilmu tentang Rasulullah. Itu kitab Asy-Syifa. Sudah ada terjemahnya bahasa Indonesia. Orang yang sakit nggak sembuh berkat ini kitab membahas tentang hak-haknya Nabi, itu majelis jadi berkah luar biasa. Akhirnya apa? Yang sakit nggak bisa disembuhkan dokter tadi digotong, ditaruh di majelis, pulang sehat. Paling 2-3 kali sudah. Itu di Tunis kayak begitu. Jadi yang bengek-bengek kirim ke sana jadi. Atau kalau nggak di majelis baca kitab Asy-Syifa sampai Allah ngasih keberkahan majelis kita seperti itu. Ya. Nah, ini Qadhi Iyad yang mengarang kitab Syifa. Qadhi Iyad yang mengarang kitab Asy-Syifa, Qadhi Iyad Al-Yahsubi. Ya. Nah, terus ulama At-Tilmisan, kota Tilmisan yang tempat belajarnya Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasan ini, ada ulama dari situ, ulama abad ke-11 setelahnya beliau. Itu sebelumnya beliau itu dikarang kitab Azharur Riyadh tadi. Biografinya Syekh Qadhi Iyad 5 jilid. Biografinya ulama berapa? 5 jilid, Pak. Membahas aspek ini, macam-macam. Nah, ini perlu kita kembangkan biografinya Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani. Siapa saja guru? Dibahas sama beliau di kitab Ad-Durratul Fakhirah. Gurunya ada berapa orang ulama yang pernah ditemui sama beliau dalam kitab Ad-Durratul Fakhirah. Fiman laqaitu min rijalil akhirah. Siapa saja yang pernah saya temui dari orang-orang jagoan-jagoan, pahlawan-pahlawan akhirat. Wow, judulnya aja keren ya. Kalau kita pernah ketemu berapa orang kiai, wis gitu tak aja wis. Jangan nggak tahu itu akhirat apa dunia, wis mbuh. Yang penting kiai dulu deh. Pernah foto sama berapa orang kiai, Pak? Nah, bingung baru ngitung sekarang. Loh, itu faedah itu. Itu punya manfaat. Kita dikenal sama seorang kiai luar biasa. Ini saya ceritakan fungsinya kita kenal sama ulama. Fungsinya apalagi mahabbah sama ulama.
Tahu anjing nggak? Anjing tahu anjing? Najis bukan? Najis. Masalah kalau kita dijilat anjing. Tapi ini anjing Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Anjingnya siapa? Ashabul Kahfi. Kenapa? Karena ini anjing ngikut sama tukang pengembala. Nah, si penggembala ini setiap ngembalain kambing naik ke goa Al-Kahfi ngedenger Maximilianus. Oh, Maximilianus iki sapa iki? Ashabul Kahfi, bosnya yang paling top itu Maximilianus, kita sebut gitu aja. Maxilmina kalau di bahasa kitabnya. Kalau di bahasa filmnya Maximilianus. Pernah nonton film Ashabul Kahfi? Kurang gaul. Ada sudah filmnya, berseri-seri itu. Ya, apalagi kalau ngerti bahasa Arab ajib itu kisah-kisahnya. Itu beliau ini pengembala kambing tadinya. Bawa anjing. Jadi kan kalau mengembala kambing, makanya kenapa kalau ada apa? Serigala diusir kan gitu. Lah ini ngembala kambing, anjing disuruh jagain kambing, dia ke goa. Ngapain? Ngedengerin munajatnya Ashabul Kahfi. Lagi berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngejeri. Itu kayak qasidah tadi loh. Cuma nggak ngerti sih. Itu kalau ngerti qasidah tadi, wih, haji. Bisa gitu tuh. Terus nasib kita ya, orang Indonesia bukan orang Arab gitu. Itu pengembala kambing tadi karena mendengarkan untayan-untayan mutiara, mengadu, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, tertarik hatinya. Wah, ini orang luar biasa. Gitu. Akhirnya ditunggu kok nggak keluar-keluar sehari dok, nggak pernah keluar. Satu ketika memberanikan diri masuk. Akhirnya ngobrol, saya boleh ikut sama sampean. Tadi gitu. Ya, akhirnya ikut tidur anjingnya karena juraganya. Jadi anjing ini sebenarnya bukan cinta ke Ashabul Kahfi, cinta kepada orang yang cinta ke Ashabul Kahfi. Coba, ya, yang cinta ke Ashabul Kahfi siapa? Pengembala kambing. Pengembala kambing, Mbak. Itu nasibnya jadi naik derajat tinggi karena seneng sama orang soleh, seneng sama wali. Tidur di situ, Allah tiupkan angin, plus sekali tidur nggak tanggung-tanggung 300 tahun. Seanjing-anjingnya. Jadi di Al-Quran itu anjing. Anjing. Kalau kita ngomong anjing-anjing, ngomel orang-orang. Anjing, ngomel. Tapi kita ngomong apa? Wakal buhu basitun diraihi, dapat pahala. Wakal buhu dan anjingnya, dapat pahala itu. Ya, lu kok bisa ini anjing naik derajat tadi? Karena masalah mengikut dan cinta kepada orang yang cinta. Lu gimana kalau langsung cinta? Kan gitu. Akhirnya dicantumkan dalam Al-Quran, akhirnya sama-sama punya karomah. Oh, kita mah taunya mie karomah. Punya kita mie karomah, bisa beli di warung. Karomah deh. Orang sekarang nggak bisa membedakan karomah istidraj atau apa sya'wadzah dan sebagainya. Terus nggak ngerti udah, kasihan. Nah ini masya Allah, gara-gara cinta tadi ikut kejadian yang aneh pun bisa sama-sama dialami. Padahal nggak soleh, padahal nggak pernah berilmu, gitu. Fadilahnya cinta. Ya ini cocok bagi kita nih, dalil paling kuat ini. Oh kita ngaji jarang, wiritan apalagi. Tapi seneng kalau ada manakib, ada haul datang. Alhamdulillah. Kenapa? Oh ada haul. Haulnya siapa? Pokoknya saya pernah dengar Al-Hasani. Al-Hasani siapa gitu namanya? Garo pokoknya. Pokoknya ada haul. Nyebut haul aja kadang keliru haul gitu. Iya, jadi cuka atau haul bibi gitu. Nah, inilah alhamdulillah, moga-moga kita jadi pencintanya para ulama aulia sholihin semua, sehingga kita bisa dimasukkan ke dalam golongan beliau-beliau sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an yuhsyar ma'ah, al mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bakal dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Itu dalil sahih plus kenyataan di dunia juga begitu. Di dunia juga begitu.
Ini yakin saya, hakul yakin nggak pakai dalil-dalilan, pasti seneng sama orang soleh. Soalnya ngumpul bareng. Iya, kalau yang seneng Vespa tuh kumpul sama klub Vespa. Ya, yang suka burung pasti kumpul di lomba burung. Kumpul tiap hari. Mau lomba di mana kayak juga kumpul. Karena suka dikumpulkan di akhirat sama burungnya. Iya. Lah kita seneng sama ulama, aulia, solehin. Walaupun kita namanya gak apa, pokoknya aku hadir, saya seneng. Enak kan? Alhamdulillah. Nah, itu perlunya kita hadir majelis-majelis seperti ini. Ya, dipelajari supaya nambah kecintaan kita. Kalau bahasa Arab Timurnya itu witing trisno, jalaran soko kulino. Itu Arab Timur, Pak. Apa artinya? Dikasih Arab Timur Tengah nggak ngerti, Arab Timur juga nggak ngerti juga. Witing trisno, awal mulanya cinta, jalaran sebab karena kulino, karena keseringan. Jadi hadir haul setahun sekali ya nggak sering. Masalah, itu harus sering. Haulnya Syekh Fulan, haulnya Kiai ini, haul ini. Nah, nanti lama-lama kita bakal timbul kesenangan itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini sedikit ya dari biografi beliau, jarak antara kota yang tempat beliau belajar dari berangkat ke Fas itu kurang lebih 297 kilo. Ini dihitung lurus pakai Mbah Google. 297 kilo. Sini mana? Iya, Bandung lewat. Jalan kaki mau nggak? Jalan, Pak. Tadi kan diceritakan sama Habib. Kebanyakan jalan kaki. Berapa kilo? 297. Habis itu ke kota Marrakesh. Dari Fas ke Marrakesh. Saya nggak ngitung dari angkatnya nggak saya hitung. Angkat Fas itu ke kiri, tambah ke maghrib. Habis itu ke Marrakesh, ini ke bawah, turun ke arah selatan. Jaraknya berapa? Tambah jauh lagi, 381 kilo. Selesai Marrakesh, beliau berangkat ke kota Tonjah, ujungnya Maroko dekat pantai. Naik lagi ke utara, agak serong ke kiri, Tonjah. Jauh lagi. Berapa? Kalau hitung Fas ke Tonjah 198. Marrakesh ke Tonjah kita tarik lurus 500 kilo. Jalan kaki masih enteng. Ternyata beliau tidak hanya belajar dalam negeri antar kota dalam negeri. Beliau juga belajar antar negeri. Berangkat ke Tunis, berangkat nyambung ke Mesir bablas lurus nyampe Syam belok kanan ke Mekah. Itu sudah 3.000 kilo. 3.000 kilo di mana? Wes pokoknya jauh lah. Habis itu kata gurunya yang ada di Mesir tadi, kalau ente syarif gurumu ada di Hadramut. Berangkat lagi. Itu saya tarik lurus dari angkat ke Hadramut, ke Inat, ke kotanya Syekh Abu Bakar bin Salim di Inat, 5.000-an kilo lebih, 5.300 kilo. Loh, kalau jalan kaki itu demi ilmu, demi ketemu guru. Lah makanya ini mumpung ada guru di kampung kita, mumpung ada majelis kagak jauh. Ya tuh, apa tak kirim ke Inat lagi? Ayo berangkat sana ke Inat. Ini ada pengajian deket gini, iya dah. Satu desa, nggak beda kecamatan, kagak mau datang, gue nemen ini, parah. Ya, nggak tahu harga mahalnya ilmu. Kepengen tahu harga mahalnya ilmu? Oh, satu kitab, Pak. Kayak gini nih kitabnya. Kalau ditimbang aja berapa ini? Ini judulnya Amutaladdiduna bil Ilm. Yang merasakan ledatnya ilmu, ulama-ulama yang ledatnya ilmu. Dibahas berapa halaman? Tebel. Ini harus kita kaji. Supaya apa? Tahu keledatan yang hakiki. Apa sih keledatannya ilmu? Ilmu itu apa?
ilmu bukan angel ketemu. Kadang-kadang disingkat itu angel ketemu, susah ketemu. Emang iya. Cuma ilmu itu ma'rifatus syai' ala ma huwa alaihi fil waqi', mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Tadinya kita nggak tahu jadi tahu, berarti kita berilmu. Anak kecil tadinya nggak bisa naik sepeda jadi bisa. Rasanya gimana? Seneng. Saking senengnya bisa sepeda, pagi, sore, siang, malam sepedaan muter lupa makan. Itu keledatan punya ilmu sepeda. Bayangkan ulama dapat keledatan punya ilmu, ngerti tentang ayatnya Allah, ngerti tentang hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa nikmatnya itu. Nah ini moga-moga kita nggak diharamkan sama Allah Ta'ala, bisa merasakan keledatan dan kenikmatannya ilmu, sehingga kita tidak jauh dengan orang-orang ahli ilmu, dengan majelis-majelis ilmu insyaallah. Hadza minni, ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Moga-moga apa yang sedikit ini diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jadi semangat untuk menimba ilmu walaupun jauh, maju tak gentar, ya, demi dalam rangka ilmu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga anak kita, keluarga kita semuanya dijadikan ahli ilmu insyaallah, berkat Sayyidina Al-Imam Yusuf bin Abdul Hasani yang sangat semangat dalam rangka mencari ilmu. Terakhir, ya, beliau ini sudah disambut sama Syekh Abu Bakar bin Salim, lagi pengajian. Minggir, bukain pintunya. Ini yang tak tunggu-tunggu. Jadi Syekh Yusuf bin Abdul Hasani itu sudah dirawat sama Syekh Abu Bakar bin Salim sejak di perutnya ibunya. Anak ngerawat inti sejak di perut ibu inti. Tak tunggu-tunggu kok baru datang sekarang. Akhirnya apa, begitu datang disambut sangat dicintai. Beliau termasuk 3 murid besarnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Akhirnya saking sayangnya itu Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal di pangkuannya beliau. Di pangkuannya Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani. Pas lagi di pangku itu beliau membaca ayat falamma qadha zaidun minha wataran. Kepinginnya itu dijawab sama gurunya, zawwajnaka, gitu. Tapi gurunya ngerti. Jadi yang mewarisi ilmu Syekh Abu Bakar bin Salim, kewaliannya, sirnya, itu nggak ada yang kuat dari murid-muridnya. Habib Al-Jufri, Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri, murid utamanya, mewarisi sepertiga cuma. Sisanya dapat anugerah dari Allah, ditaruh di bumi, dibuang ke kota Inat. Biar anak cucu saya bisa mendapatkan keberkahannya. Makanya orang Indonesia kalau ke Inat mesti bawa pasir dari Inat. Itu sir rahasia keberkahan kewaliannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Tadinya diminta sama Syekh Yusuf bin Abdul Hasani, dilihat, wah ini nggak muat ya, overdosis, overload nanti. Akhirnya nggak dijawab sama beliau. Itu akhir kisah antara beliau dengan Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu warḍah, wa nafa'ana bih fid dunya wa fil barzakh ila yaumil qiyamah insyaallah, wa jama'na wa iyyakum ma'ahu fi darikal firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa laqad shartu min 'azimina أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وهدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعت أحمد
في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.